जगन्नाथ हर हर शंभु आगु पवित्र जन्माष्टमी एथि समस्त मन में खुशी और उन्मादनार झलक एपटू ही झलसी उठुव। चलतु एवं आम जाना जन्माष्टमी विषय सविशेष वर्णना केमती कौटी हुए और कहीं हुए से विषय सब कथा आ परवर्ती वीडियो आम जाना तार शुभ मुहूर्त कृष्ण जन्माष्टमी बा जन्माष्टमी यह प्रभु श्रीकृष्ण जन्मदिन बोली कहुए। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बा कृष्ण जन्माष्टमी किसी जन कृष्णा जन्माष्टमी के जन कहते कृष्णाष्टमी केते जन कहते सातम आठम गोकुलाष्टमी अष्टमी रोहिणी श्रीकृष्ण जयंती श्री जयंती बा केवल जन्माष्टमी नाम जनाशुना। विष्णुंकर अवतारी पुरुष प्रभु श्रीकृष्णंकर जन्मदिन को हिंदू माने जन्माष्टमी रूपे पालन करथांती। हिंदू माने सनातनी माने यही हिंदू पंजिका अनुसार भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे पालन करा जाय थाए। एही दिन लग्न रे रोहिणी नक्षत्र थांती। यह इंग्राजी कैलेंडर रे सर्वदा अगस्ट 15 रु सेप्टेम्बर 15 मध्य ही आसता है। इंग्राजी माने ग्रेगोरियन कैलेंडर रे उत्तर भारत और दक्षिण भारतर गणना पद्धति वैषम्य जोगु यार पालन गोटे दिन आग पछ होता है। एपरिक किसी माने देखु एवं कौन हो 26 तारिख रे उत्तर भारत में 27 तारिख रे दक्षिण भारत में एमती पालन हम माने सेमानकर पांजिका अनुसार टिके टिके डिफरेंट हुए। भाद्र कृष्णाष्टमी अर्धरात्र समय रे जन्माष्टमी हिंदू जगत रे पालित होता है। किंतु विष्णु पुराण रे कृष्णंकर जन्म श्रावण मास कृष्ण अष्टमी रे होइथिबार उल्लेख करा जाय थाए। मुख्य चंद्रमास और गौण चंद्रमास गणना अप्रभेदर कारण बोली अनुमेय। श्रीकृष्ण मानव समाज को कर्मयोगर शिक्षा देइछंती। श्रीमद् भागवत गीतार कर्म अनुसार फल मिलिबो बोली से उल्लेख करिसेंती। तेणु जन्माष्टमी पालन अवसर में जड़े प्रकृत कर्मयोगी होगा शपथ निया दरकार। फल आशा न रखी विश्वर सेवा करबा हेउची प्रकृत कर्मयोग। गीतारे श्रीकृष्ण प्रदर्शित पथ अनुसरण करी जे कहीं स्थित प्रज्ञ हो पारे। महापुरुष माने देखा देइथिबा पथरे जाई इतर लोक सुख शांति और समृद्धि को सहजरे हासिल करें। यार अन्य नाम हूँ दही हांडी कारण किसी जगार दही हांडी की मध्य भंगा जाए। यह धार्मिक कृष्ण अष्टमी दिन कृष्ण जन्म और नवमी दिन नंदोत्सव होता है। नवमी दिन नंदराजा घरे छाड़ी आसते अष्टमी राति छाड़ी आसते नवमी दिन से जानी से नवमी दिन नंदोत्सव पालन कराए। उपवास प्रार्थना भजन और कीर्तन कराए। यह आरंभ हुए भाद्रव कृष्ण अष्टमी दिन व शेष हुए भाद्रव कृष्ण नवमी दिन। यही वर्ष 26 अगस्ट रे पड़ुची सोमवार दिन पड़ुची किंतु किसी जन माने साउथ इंडिया रे से 27 करती। वैशिष्ट्य आर कौन भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण जन्म दिवस बा जन्माष्टमी रूपे पालन कराए। हिंदू मानकर यह एक मुख्य पर्व। वेद वाणी और ज्योतिष गणना अनुसार भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगर शेष भाग में धराधाम अवतीर्ण होते। तांको लीला अवधि थिला 125 वर्ष 7 मास। जो दिन कृष्णकर परलोक है से दिन ठारू कली जुग आरंभ होईची एवं वर्तमान कली भोग 5113 चली। आग को 5238 वर्ष पूर्वे लीला पुरुषोत्तम यही धराधाम अवतरण करते। गवेषक मतरे ख्रीष्टपूर्व 3227 पूर्णमांत भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि तांकर जन्म होइतिला। अवतार अर्थ अवतीर्ण हेबा। भक्त मानक दिव्यानंद प्रदान निमित्त ओ भगवत धर्म ठीक स्थान रे लगी देवकी गर्भरु श्रीकृष्ण जन्म नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप माता पिता को दर्शन देते। बालक रूप से लीला छल दैत्य मानक स्वधाम पठई पृथ्वीर पाप भार लाघव करते। ब्रह्मा शंकर सनकादि मुनि ऋषिंकर पूज्य होई मध्य साधारण बालक परि लीला करुथिले। मानव जातिर उन्नति कल्पे भगवान श्रीकृष्ण भिन्न भिन्न भूमिकार अवतीर्ण होई लीला करथिले। महाभारत युद्ध को एड़ाया पई शांतिर वार्ता नहीं दुर्योधन निकट को गमन करथिले। एठारे परमब्रह्म श्रीकृष्ण शांति दूतर भूमिका निभाइथिले। महाभारत युद्ध क्षेत्र अर्जुन रथरे सारथी होई रथ को सुचारू रूप से चालना करथिले। युद्धर प्रारंभ में निजर ज्ञाति कुटुंब मानक अवलोकन करी अर्जुन मनरे विषाद आसला और युद्ध न करने श्रीकृष्ण को मना कर देइथिले। एठारे भगवान गुरु रूप से अवतीर्ण होई अर्जुन को गीता ज्ञान प्रदान कर धर्मस्थापना युद्ध करने लगी मनाइबारे सक्षम होइथिले। कूटनीतिक प्रयोग करी पांडव मानक युद्ध में जिताइथिले। एठारे तांको विचक्षण कूटनीतिज्ञ रूप से मान्यता करा जाए दिया जाए। महाभारत युद्ध में अर्जुन निमित्त मात्र करी मानव समाज जो सांख्य योग कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग शिक्षा प्रदान करछंती ताहाको पाथाय करी विषयासक्त अज्ञान जीव
ନିଜର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାଗବତ ଗୀତା ନାମରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଭଗବତ ଗୀତା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ଏଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦିବ୍ୟ ଓ ସନାତନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରୂପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। କଂସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶିର ସଂଯୋଗ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନବ ଲୀଳା ହିଁ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷ ନାଶ କରିପାରିବ। ପୃଥିବୀକୁ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ଦେବଗଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଗପରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କରିବେ। ରାକ୍ଷସ ନିପାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଚରରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବାକୁ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ପିତା ବାସୁଦେବ ନବଜାତ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ବାହାରିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାମୃତ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ବେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗପପୁର ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଉଥିବାରୁ ବାଟରେ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ନିଜର ବିଶାଳ ଫଣା ଢାଙ୍କି ଚାଲିଲେ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଉପବାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନଙ୍କ ଅଥବା କାହାରି ଘର ବା ମଠ ମନ୍ଦିର ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିକିଆ ହରିବଂଶ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣିକ ଭିତରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦାରାଣୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କେମିତି ହେଉଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ଗୋଲକ ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥାଏ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ହେଉଛି ଏକ ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ତୀର୍ଥ ମାନେ ଆମର 4 ଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାମ। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଓ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଜମ୍ମୁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଥା ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁନାର ଲୋକ ଦହିହାଣ୍ଡି ନାମରେ ବେଶୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଳ ଦହି ପୁରାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସମୂହ ତିଆରି କରି ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ମିନାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଏକ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ଏହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ନଡ଼ିଆକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଦହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବହିଯାଏ। ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଏକତାର ଫଳ ବୋଲି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଣ୍ଡିର ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନବଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠକମାନେ ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମଣିପୁରରେ କେମିତି ହୁଏ? ମଣିପୁରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫଲରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍କନରେ ମନ୍ଦିର ଏହି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମାଧବ, ଆୟଙ୍ଗାର, ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସ୍ନାତମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ଷଣମ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ସହିତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନ୍ୟ ଏକ
କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚକଲି, ଅବକଲି, ବେଲାଡ଼ା, ପାନକ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଖାସ୍ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଲକି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ହାତରନ୍ଧା ଅବଲକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗମକ ବାଚନ ନାମରେ ଆଉ କେତେକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, କେନିଆ, ଏସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।